Reaction, take to scene two. Yes, good morning to everybody. Again, I am here to solve the question number 32, which carries 5 marks in your question paper. Before going to the next letter or next question, explaining the next question, I will clear the doubt which has been raised by one of our students about this subject and reference. Yesterday, I have written this subject and reference in the middle of the paper. Now, today I am writing this subject and reference to the left hand side of the paper. Bear it in your mind, please, my dear friends, that you can either write this subject or a reference in the left side or in the middle of your paper. Why it is I am saying that it is better to write subject and reference in the middle is the reader of this your letter will come to know exactly why this letter comes to him. That means subject ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಐಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರೀಫ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಡೀನು ಅಥವಾ ಎಂ ಡಿ ಸಿಇಒ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಿಡಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ರೆಫರೆನ್ಸು ಯಾವ ರೆಫರೆನ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸು, ಯಾವುದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡು, ಸೈನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯವಾಣಿನ ಯಾವುದು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಓ ಇವು ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವತ್ತು ಇವರು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಆಗ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಎಡಗಡೆ ಆದರೂ ಬರಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್. ಐದರ್ ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Yes. Here example. Let us see the example. Write a letter of application in response to the following advertisement. I have abbreviated this advertisement. Advertisement appeared in the New Indian Express dated 10th March 2020. New Indian Express. Address is Bapuji Vidyavardhak Sangha requires administrator. Qualification BBA or MBA is must, and then candidates with at least 2 years of experience will be given preference. These are all the points which have to be covered in your letter of application. Mind it, bear it in your mind that the question itself carries some of the important points for your answer. For example, BBA, MBA is a must. That means I am an MBA graduate, I am BBA graduate. You will get this point in your letter. And then candidates with at least 2 years of experience will be given preference. That means I have 3 years experience, I have 2 years experience, or I have 4 years experience as an administrator. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತದೆ. 2 ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಮೊದಲಿನ ವಾಕ್ಯ, 2 ವಾಕ್ಯ, 3 ವಾಕ್ಯ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆದಂತ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಶುಡ್ possess excellent communication skill. I possess excellent communication skill. should ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು I possess excellent communication skill. You have got another sentence here for in your answer. Then apply within 10 days to the secretary
Bapuji Vidyavartak Sangh, Bagalkot. This is the address where you have to send your letter and you have to write to address in your letter of application this one. Then write, this is very important. Write XXX for name and Y for address. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಸೈಜಲ್ ಅಥವಾ ಶಂಕರ್ ಅಥವಾ ಸುಮನ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಆರ್ ಸುಮನ್, ರೈಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ XX ಫಾರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ YY ಫಾರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ you have to follow the prescribed element which is given in your question paper. That's right, XXX for name and YY for address. Then the answer will be first one, write XXX for name from whom this letter of application has been written. ಯಾರಿಂದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಈ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು? XXX. ನೀವು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ XXX, YY, address for your name is XXX, YY, and date 13th March. I have written here 13th March 2020 because the advertisement appeared in Indian Express is on I think 10th March 2020. 10th March 2020 ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬಾರ್ದು, 10th March 2020 ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 13th March 2020 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು? ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಅಪ್ಲೈ ವಿದಿನ್ 10 days ಆರ್ ಅ ವೀಕ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಲೈ ವಿದಿನ್ 10 days ಟು ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್, ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾಮಾ ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಕಾಮಾ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೇರೆ ತೀವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾಮ ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತದೆ, ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು. ದೆನ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್, ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು, ಡಿಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಟು ಬಿ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕಾಮಾ. ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ you can write these two, subject and reference, in the middle of your paper, or either you write on the left side of your paper. Both are correct. Subject, application, ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. In response to the following, write a letter of application. In response to the following advertisement appear. Application for the post of ಇಲ್ಲಿದೆ. Administrator requires administrator, ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. Application for the post of administrator ಇದು ಮುಗಿತು. Then reference ಇಲ್ಲಿದೆ. Your advertisement published in, I have abbreviated here advertisement. You have to write full form or it is चलता है, कुछ भी चलता है. advertisement ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಡೀತದೆ, ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲೇ ಯುವರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೇಟೆಡ್ 10th March ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇದರೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೇಟೆಡ್ 10th March 2020 ಫುಲ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು.
ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬದಲು ಯುವರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌವ್. ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಇಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇದು, ಅಥವಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಡೇಟೆಡ್ 10th March ಆಲ್ಸೋ ಎಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೋದು ನಡೀತದೆ. ಅಬೌವ್ ಐ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಮಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಐ ದ ಅಂಡರ್ಸೈನ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರು, ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಾನು. ಐ ದ ಅಂಡರ್ಸೈನ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ XXX am applying for the post of administrator. ಅಂದ್ರೆ applying for the post of administrator ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ. requires administrator. apply letter of application, applying for the post of administrator. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾ ಆಯ್ತು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಬಿಕಾಸ್ the attention of the reader of this letter should very brief. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಆಯ್ತು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. in response to your advertisement published mentioned about the I understand Mr. or Miss XXX am ಈ ಎರಡು ಬರಿಬಾರ್ದು. ಅಂತ ನೀವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಅದನ್ನ ಬರೋದು ನಡೀತದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಮಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಯೊಳಗಿರ್ತೈತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾರೆ. ನೀವು ಹಾಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆದರೆ ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ XXX am applying for the post of administrator. This is first one. Then the second one about the qualification. ಇಲ್ಲಿ qualification ಹೇಳ್ತಾರೆ BBA or MBA is a must. That means here we can construct another one sentence. I have passed my MBA with first class from the University of Mysore in the year 1998. Then I am 25 years old and ill. Experience will be given preference. 2 years, at least 2 years of experience will be given preference. That we have to write. Then another sentence we can get from the question here also. I am 25 years old and an Indian national. I have 3 years experience. They require only 2 years experience. We have written here, I have 3 years experience as administrator in which company? In Malnad Institute of Management, and I possess an excellent communication skill. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಫಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು. I possess an excellent communication skill. I did not put a new sentence. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. Should possess excellent communication skill. Excellent communication skill ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ. I possess an excellent communication skill. Then my hobbies are, ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀತೀರಿ. My hobbies are listening to music and acting in dramas. ಏನಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೀರಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಸ್, ಕನ್ನಡ or English novels or Hindi novels. I am interested in reading novels, or I am interested in writing poems. I am interested in reading poetry of all the languages. Hobbies. Habit is different from hobbies. My hobbies are listening to music and acting in dramas. ನನ್ನದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಬರೀರಿ. ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಪಬ್ಜಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಡ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ. ಮೈ ಹಾಬೀಸ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್. ಒನ್. ಮೈ ಅದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ನೆನಪಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಅದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ಇದು ಕಾಮಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ರೀಡಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದು ಮಾತು, ದೆನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಪರ್ಸನ್. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯ
ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್? ಐ ಆಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಪರ್ಸನ್ and shall serve the institution to the best of my abilities if given a chance. ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಪರ್ಸನ್ and shall serve the institution to the best of my abilities if given a chance. I shall provide the necessary documents during the time of interview. ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಮುಖ್ಯ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಡೇಟಾ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಯೋಡೇಟಾ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನೇಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ XXX, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಇದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್, ದ ನೆಸೆಸರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಶಾಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ವೆನ್ ಯು have called me for the interview, I will produce all my original documents to for the required post. Thanking you in advance, sir. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ MA ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಬರೆಯುವಂತ ರೂಢಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಸೈನ್ XXX. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಡ್ರಿ, ಅವಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. XXX ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ XXX ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಲ ಓದ್ರಿ. ಓದಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡತನ, ನನ್ನ ಶಾಣೆತನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.